میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس روئے زمین پر تو بہت سارے دین ہے، بہت سارے مذہب ہے، بہت سارے ریلیجنس ہے، تو سن لے اور سمجھ لے، یقیناً بہت سارے ریلیجنس ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو الگ الگ خداؤں کو الگ الگ انداز میں مانتے ہیں، لیکن اللہ نے سارے دینوں میں جو پسند فرمایا وہ مذہب اسلام کو پسند فرمایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور اللہ پاک تنہا ہے، وہ پوری دنیا پر قابض ہے، پوری دنیا پر اس کی بادشاہت ہے، اس کی سلطنت ہے۔ ہمیں غور اور فکر کرنے کے لیے اللہ نے روئے زمین کے نظام کو قرآن عظیم جیسی کتاب میں اللہ نے اس پورے نظام کو قائم فرمایا، بتایا کیا تم پہاڑوں پر غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سمندر پہ غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا ہواؤں پر غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا آسمانوں کے اندر سے جو سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، کیا اس پہ غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا ہمیں اس چیز پہ غور اور فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دن سے رات کا نکالنا اور رات سے دن کا نکالنا، مختلف طریقوں کے میوے جات، مختلف طریقے کے، مختلف رنگ کے، مختلف خوشبو کے، مختلف ذائقوں کے اللہ پاک نے ہمیں انعامات دیے، پھل دیے، فروٹس دیے، ڈرائی فروٹس دیے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ اس روئے زمین کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، امریکہ ہو یا انڈیا یا جاپان یا انڈونیشیا یا ملیشیا، اس روئے زمین پر جس جگہ بھی ہے تمام کے نظام کو چلانے والے اللہ ہے۔ کیا ہم اس چیز پر غور اور فکر نہیں کریں گے کہ اس آسمان کو بغیر پلر کے روکنے والا، تا حد نظر آسمان کو روکنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اس زمین کو بچھانے والے کون ہے؟ اس زمین کے نیچے سمندر کی پانی کی تہ کو بچھانے والے کون ہے؟ اور اس پانی کے اندر مختلف قسم کی، مختلف طرح کی اللہ نے جو مخلوقات کو رکھا ہے کون ہے؟ وہ اندھیروں سے اجالے، اجالے سے اندھیرا نکالنے والا کون ہے؟ اس نظام کو چلانے والا یقیناً کوئی نہ کوئی تو ہے، اور اگر وہ نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے تو میرا اللہ ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلی ذات ہے جو پوری طریقے سے، پوری قوت کے ساتھ اور پوری نگرانی فرما رہی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ایک اللہ کو نہیں مانتے، تو سن لو اور سمجھ لو، اللہ ایک ہے، ہر چیز پر ایک ہی مالک ہے، ہر چیز کا ایک ہی خالق اور مالک ہے۔ ارے اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں دن کا خدا اور ہے، رات کا خدا اور ہے، یا پھل پھول دینے والے الگ ہیں اور ہمارے ہر دن کے الگ الگ خدا ہے، تو سمجھ لو عزیزو، سمجھ لو دھوکے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اس چیز کو قرآن عظیم جیسی کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی روئے زمین پر کوئی مخلوق ہے ہی نہیں ایسی جو اللہ کے ساتھ ہو۔ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ تنہا ہے، اس کے نہ بیوی نہ بچے ہیں، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور اس نے روئے زمین کی ہر مخلوق کو جو وجود میں ہے، جو ہمارے عمل میں ہے، جو ہمارے عمل میں نہیں لیکن نظر میں ہے، اس سب کو بھی میرا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایک تو نہیں چلا سکتا اس نظام کو، تو وہ دھوکے میں ہے، وہ دغا میں ہے، اور انہیں اللہ کی اس پھیلے ہوئے نظام کو جو آسمان و زمین کے پر نظام کو پھیلائے ہوئے ہیں اللہ پاک، اس نظام میں انہیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر غور اور فکر کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر ایک اللہ سے زیادہ ہوتا تو کیا لڑائی نہ ہوتی؟ ایک کہتا بارش ہوگی، دوسرا کہتا نہیں ہوگی، ایک کہتا بارش اس علاقے میں ہوگی، دوسرا کہتا نہیں اس علاقے میں ہوگی۔ ارے اگر کسی کالج کے دو پرنسپل نہیں چل سکتے، کسی اسکول کے دو مالک نہیں چل سکتے، کسی فیکٹری کمپنی کے دو مالک نہیں چل سکتے، کسی ایک گھر کو چلانے والے دو لوگ نہیں ہو سکتے، اور جہاں پر بھی ایسا ہے وہاں کا نظام خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اس روئے زمین کو چلانے والے تنہا میرے اللہ ہے، جو اپنی شان سے، اپنی قدرت سے جہاں چاہتے دھوپ نکالتے ہیں، جہاں چاہتے رزق اگاتے ہیں، جہاں چاہتے رات کرتے ہیں اور رات سے دن کو نکالتے ہیں۔
दिन से रात को निकालते हैं। मुस्तकिल 24 घंटे का एक ग्राफ है जिस पर दुनिया कायम है और चल रही है। इनमें से कुछ वक्त दिन होगा तो कुछ रात होगी, लेकिन 24 ही घंटों में ये दोनों चीजें गर्दिश करती है। इस तमाम को चलाने वाले कौन है? अगर दो खुदा होते तो यकीनन ये ना होता। मेरे अल्लाह ने इस निजाम को कायम फरमाकर, मुस्तहकम फरमाकर, मजबूती के साथ ये बता दिया कि मैं एक हूं और मैं तने तन्हा हूं, और मैं इस निजाम को पूरी शान के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मैं चला रहा हूं। लेकिन अगर फिर भी गौर और फिक्र करने के बाद भी ये चीज समझ में ना आए तो हमें अल्लाह की वहदानियत को तन्हाई में बैठ करके सोचना पड़ेगा। अल्लाह की तरफ हमें रुजू होना पड़ेगा। अल्लाह से ये बात कहनी पड़ेगी, अल्लाह पाक आप मुझे समझा दीजिए और मेरे लिए जो बेहतर मजहब हो, बेहतरीन इस्लाम, वो मुझे अता फरमा दीजिए। इस पूरी जमीन पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न एक अल्लाह को मानते हैं, न एक से ज्यादा को मानते हैं। दहरिया किस्म के लोग हैं, नासिक मिजाज के लोग हैं जो कहते हैं कि दुनिया खुद ब खुद चल रही है। अरे खुदा के बंदे, जिस मकान में आप खुद रह रहे हो क्या वो खुद बन गया था? जिस 2 व्हीलर 4 व्हीलर से या जिस कारोबार पे बैठ के आप कारोबार कर रहे हो, ये जो आप नौकरी सर्विस कर रहे हो, क्या वो खुद ब खुद अप्लाई हो गया था? क्या वो खुद ब खुद सब रेडी हो गया था? नहीं नहीं। अरे जिस माँ और बाप से आप पैदा हुए हो, उनके मिलने के बाद आप पैदा हुए हो, खुद ब खुद तो आप भी नहीं हुए हो। इस निजाम पर, खालिक के इस निजाम पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। गौर और फिक्र करेंगे, अपना मन और दिल अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और अल्लाह से हिदायत मांगेंगे। अल्लाह के इस निजाम पर गौर और फिक्र करके अल्लाह से हिदायत मांगेंगे तो समझ लो और सुन लो कि अल्लाह तुम्हें हिदायत देगा। और अल्लाह हिदायत उन लोगों को देते हैं जो अल्लाह के निजाम पे गौर और फिक्र करते हैं, जो अल्लाह के निजाम को समझते हैं, जो अल्लाह की बनाई हुई नियमतों को, कुदरतों को, ताकतों को मन लगाते हैं, दिल लगाते हैं और सीखते और समझते हैं। अरे एक नापाक कतरे को वजूद देने वाली जात कौन है? अल्लाह है। एक दाने को जमीन से निकालने वाली जात कौन है? वो मेरा अल्लाह है, वो तने तन्हा है। अल्लाह का गायब होना भी एक बड़ी अलामत है कि अल्लाह हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी इस निजाम को चलाए हुए हैं। एक फ्लाइट अगर चलेगी तो उसमें भी कोई ना कोई पायलट होगा और उस पायलट का काम उसे डायरेक्शन देना है और उसे अमल में रखना मेरे अल्लाह का काम है। एक ट्रेन अगर चलेगी तो उसे चलाने वाला एक ड्राइवर होगा और फिर उस निजाम को मुस्तहकम रखने वाले मेरे अल्लाह है। ये सारी वहदानियत, सारी रुबूबियत, सारी सच्चाई, सारी किबरियाई, ये सब के सब मेरे अल्लाह के लिए। दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नजदीक सिर्फ इस्लाम है। लेकिन कल क़यामत के दिन अगर इस्लाम से अलावा किसी दूसरे दीन को, मजहब को लेकर पहुंचे तो ये दीन, ये मजहब कोई काबिल कबूल नहीं होगा। ये मजहब आपको मुबारक हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ इसकी कोई कदर नहीं। अल्लाह ने साफ वाज़ेह कर दिया कुरान अज़ीम में कि मुझे अगर पसंद है तो मेरी वहदानियत है, मुझे मेरा एक होना पसंद है, और करने वाली जात, मारने वाली जात, इज्जत देने वाली जात, रिज़्क़ देने वाली जात, इस निज़ाम को मुस्तहकम और बराबर चलाने वाली जात एक अल्लाह की है। ये मेरा अल्लाह ही है जो इस निज़ाम को कायम रखे हुए हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, बताने समझाने का मकसद ये है कि अगर आप दहरिया मिजाज के लोग हैं, यानी खुद ब खुद दुनिया चलती है, या एक अल्लाह से ज्यादा होने को मानते हो, तो इस पर गौर करो, फिक्र करो, तवज्जो करो। अल्लाह की बनाई हुई जगहों पर, चीजों पर, अशियाओं पर, पहाड़ों पर, दरियाओं पर और फलों से और तमाम चीजों पर गौर फिक्र करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी कि हाँ हाँ, इसको बनाने वाली एक ही जात है और वो जात अल्लाह ताला की है। और अगर तुम अल्लाह की नियामतों पर गौर और फिक्र करोगे, अल्लाह के बनाए हुए निजाम को समझने की कोशिश करोगे और अल्लाह से अपना कॉन्टेक्ट मजबूत करोगे, तो यकीन मानो, यकीन जानो, वो बहुत जल्द अन करीब आपको अपने से जोड़ लेगा। और जो उसने अपना दीन मजहब इस्लाम पसंद फरमाया है, आपको वो उस मजहब इस्लाम में ले लेंगे और आपको अल्लाह पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक से नवाज देंगे। अल्लाह पाक मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।